जवाकां नूं वहम आ ना कि कल्ले पुत्री मापिਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ कि ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰੂੰਗੀ। भगवान ने वो भी कोई टाइम सी जो अपने घरे कोई औलाद नहीं सी अदे नाल परमात्मा ने खुशियां नाल बेड़ा भरता होना। हाँ जी तुसीं सही कह रहे हो बेड़ा तो बच्चों नाल ही सोहना लगता है। एक गल का ख्याल रखी इन्हां नूं चंगे संस्कार देने आपां ने वड्डे हो के ना अपना नाम रोशन करनगे बुढ़ेपे दा सहारा बनणगे। धी ने तो आपदे सहुरे घरे चला जाना सेवा तो अपनी आ मुंडिਆਂ नहीं करनी आ। रमन पुत्ता। हाँ जी बापू। तेरी माँ ना बहुत बीमार है तू कॉलेज फिर जाई कि तू पहला दवाई दवा के लेके आ मैनू खेत बहुत कम है। वो ना बापू मेरे एग्जाम ने ते मैं कॉलेज जरूरी जाना है मेरे को टाइम है नहीं इन्ना। बापू अज मेरा जन्मदिन है थोड़े पैसे चाहिए सी यारा दोस्तों नूं पार्टी करनी है। नहीं पुत्त पहला ना तेरी माँ नूं दवाई दवा लिया जे पैसे बच गए तो यारा दोस्तों फिर पार्टी कर। बापू हुण मेरे कोल टाइम नहीं शाम नूं ले आऊं दवाई। बापू तुसी फिकर ना करो मम्मी नूं ना डॉक्टर कोले मैं ले जाऊंगी। सुनो जी मैं इन्नी बीमार रहनी आपां कुड़ी दा ब्याह कर दिन्ने आ। भगवान ने मैं भी यही सोच रहा थी। बापू मैं ब्याह नहीं कराउणा पहला वीरे दा करो ते नाले एवें दी भाभी लेके आओ जेड़ी मेरे जान तो बाद तुहाडी सेवा करे। नहीं मैं नहीं कराउणा ब्याह। फिकर ना कर पुत्त थोड़े दो भैन भरावां दा इकट्ठे ब्याह कर दांगे। चंगा भगवान ने मैं खेत जाया वां पानी लाया वां आके कर दियां गल। चल ठीक है मम्मी मैं चली हूँ। ध्यान रखियो। ठीक है भाभी जी चली हूँ हुण तुसी रखना मम्मी डैडी दा ख्याल ते दिल तो सेवा करनी है इन्हां दी। तू जमा टेंशन ना ले मेरे भी माँ प्यो नहीं इन्हां दी पूरी सेवा करो। रीना पुत्त पानी लिया के दे दे मैनू। एक ना ना आ बुढ़ी ने मैनू बड़ा तपा रखा करदी आ जिन्होंने मैनू दस दी ना की गल सारा घर सिर ते चक रखिया तू उठ के पानी भी नहीं पी सकदी सारा दिन मंजा तोड़ी जानी है। कोई नहीं आण दे इन्हां नूं करदियां गल। मैनू प्यास लगी है मैं तो पानी मंगया सी पुत्त। यार पानी पिया दे बहुत प्यास लगी है। हुण तुसीं पानी भी नहीं पी सकदे सारा दिन तुहाडे माँ प्यो दी नौकर लगी रहनी आ एक तुसीं हो। दिया यार कोई गल होई है जो इन्नी गुस्से च लगदी है। मैं कुछ नहीं सुनना मैं अड्ड होना जे तुसीं नहीं होना तो मैनू मेरे पेके छड्डिओ ठीक है ना। मेरे माँ प्यो कोल दो रोटियां हैगियां मैनू खवाउण वास्ते सारा दिन नौकरां वांगू घर दे काम करदी रहंदी आ मैं मेरी कोई कदर नहीं हैगी इत्थे। ओ यार इन्ना भी गुस्सा किस गल दा घर दे काम तां हर एक नूं करने पैंदे आ। तुसीं अलग होना कि नहीं होर मैनू कुछ नहीं पता। तुसीं इन्हां नाल गल कीती है कि नहीं? केड़ी गल पुत्त तुसीं दोनों चुप क्यों मैनू भी तो कुछ दसो। इन्हां ने तां हुण कुछ बोलना नहीं मैं हुण इस घर च होर नहीं रह सकदी मैनू इस घर चों अड्ड कर। पर पुत्त गल की हुई आ जे तुसीं मैनू अड्ड नहीं ना करना मैं चली आ पेके पंचायत च ही कर दिओ जेड़ा कुछ करना। ना पुत्त
ਐਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲ। ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਾ ਰੋਲ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਂ। ਪਰ ਬੀਬੇ ਬਾਪੂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ? ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲੈਟ ਆ ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ? ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ? ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਨਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਓ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ, ਵੀਰੇ ਹੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਬੀ? ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ। ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ। ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਪੂ ਬਸ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਰਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਾਗਲੇ, ਰੋ ਕਦੋਂ ਰਹੀ ਆ? ਵੀਰੇ
ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਕੋਈ ਮਾਂ ਬੇਬੇ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉੱਠ ਬੇਬੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣੀ। ਵੀਰੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਰਾਣੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਮਸਕਾਰ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਲੜ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ? ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਬੇਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰੂੰਗੀ।